কতক্ষণ টাইম দিয়েছো সাইফুল? Most critical principle to follow regarding surgical timing of acute abdomen. Our options were wait for a definitive diagnosis, antibiotic and fluid for a period of 6 hours before surgery, do all imaging to reach a diagnosis, perform laparotomy as soon as the decision to operate is made. So here the correct answer is answer number option D, perform laparotomy as soon as the decision to operate is made. স্যার আমাদের ইন্ট্রোডাকশনে আজকে শুরুতেই বলেছিলেন যে যখন একটা পেশেন্টের সার্জারি লাগবে আমরা চিন্তা করব একটা অ্যাকিউট অ্যাবডোমেনের পেশেন্ট, তখন ওটা আননেসেসারি ডিলে যেন না হয় সেটা আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। So our next question was which of the lethal triad, that is the triad of death, should be in mind during emergency laparotomy?
So options were hyperthermia, hypoglycemia, hypernatremia, coagulopathy. So here the correct answer is coagulopathy. We know that the triad of death is coagulopathy, hypothermia, and acidosis. So here the correct answer is coagulopathy. About 93% student answered correctly. So Fine. our next question: in a patient with suspected holoviscous perforation, which of the following should be addressed in addition to fluid resuscitation and antibiotics before laparotomy? So our options were insertion of Foley catheter, option B parectal enema, prevention of hypothermia, gastric lavage. এখানে এই চারটা অপশনের মধ্যে আসলে একটু ট্রিক্স ছিল, যে ইনসারশন অফ ফলিক ক্যাথেটার, প্রিভেনশন অফ হাইপোথার্মিয়ার মধ্যে। যে ফলিক একটা পেশেন্টকে যখন আমরা ফ্লুইড রিসাসিটেট করব, তার অ্যাডিকুয়েটলি রিসাসিটেট হয়েছে কিনা ওটা কিন্তু আমাকে দেখার জন্য ক্যাথেটার লাগবেই। কিন্তু আমি এখানে এই কোশ্চেনটা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যে আমাদের কয়জনের মাথায় হাইপোথার্মিয়া প্রিভেনশনের ব্যাপারটা আছে। হাইপোথার্মিয়া যে কত লিথাল হতে পারে, যে পেশেন্টের ট্রায়াড অফ ডেথটা কিন্তু অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে যদি আমি হাইপোথার্মিয়া অ্যাড্রেস না করি। তাহলে ফলিক ক্যাথেটারটা আমার রিসাসিটেশনে এটা বাই ডিফল্ট আসবেই, কিন্তু হাইপোথার্মিয়াটা আমার মাথায় আছে কিনা দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখানে দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ওয়াজ প্রিভেনশন অফ হাইপোথার্মিয়া। Next question: what is the primary reason for NG tube insertion prior to an emergency laparotomy for bowel obstruction? Options were A. To administer oral medication, to prevent aspiration during induction of anesthesia, to see color of gastric content, enteral nutrition postoperatively. So here the correct answer is option B, to prevent aspiration during induction of anesthesia. আমরা জানি যে একটা পেশেন্টের যখন বাউল অবস্ট্রাকশন হয়, তার গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট গুলো যদি আমরা ডিকম্প্রেস না করি, তাহলে ইন্ডাকশনের সময় পেশেন্টের অ্যাসপিরেশন হতে পারে। তো সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি উদ্দেশ্য। Next question: what is the main risk of tight closure of abdomen following an emergency laparotomy? So here the options were chance of wound dehiscence, postoperative paralytic ileus, abdominal compartment syndrome, respiratory distress. The correct answer is option C, abdominal compartment syndrome. About 91% student answered correctly. So, question number 6: best option for emergency laparotomy due to perforated diverticulitis. Options were A. Resection and anastomosis, B. Resection and anastomosis with defunctioning ileostomy, primary repair with peritoneal toileting, Hartmann procedure. সো এখানে দেখা যাচ্ছে 52% স্টুডেন্ট বলেছে রিসেকশন অ্যানাস্টোমোসিস উইথ ডিফাংশনিং অ্যালিওস্টোমি। সেখানে কেউ একজন কি বলবেন যে মানে যারা অ্যান্সার করেছেন কেন এটা, কেন হার্টম্যান না? এনিওয়ান? Any student, please. হার্ট পেন করলে আবার সেকেন্ড টাইম আরেকটা ল্যাপারটমি করা লাগে। যদি হুম। আমরা ডিফাংশনিং আইলেস্টমি করি তাহলে আমরা স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়েই রিভার্সনটা করতে পারি। না না না, ওইখানে আমরা যাব না। স্পাইনাল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে ল্যাপারোটমি হবে না, ওই চ্যাপ্টারে আমরা ওইটা বলবোই না আমরা। মানে ওইটা আমাদের মাথায় যেন না থাকে। আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনি যে রিসেকশন অ্যানাস্টোমোসিস করবেন, পেশেন্টের পারফোরেশন হয়েছে, অ্যাবডোমিনাল মানে সোয়েলিং হয়েছে, কন্টামিনেশন, পেশেন্ট হয়তো বা হেমোডাইনামিকে আনস্টেবল ছিল, এরকম একটা পেশেন্টকে আপনি অ্যানাস্টোমোসিস করবেন? হার্টম্যান প্রসিডিউর হবে স্যার আনসার। এক্স্যাক্টলি, এটা হার্টম্যান প্রসিজিওর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ স্টুডেন্টই রিসেকশন অ্যানাস্টোমোসিস উইথ ডিফাংশনিং অ্যালিস্টমি বলেছে। তো আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এক্সামের জন্য আমাদের সবচেয়ে সেফ যেটা অপশন, সেটাই আমরা সবসময় বলবো। পরবর্তীতে কি হবে, আমি স্পাইনাল দিয়ে করবো কিনা, এইসব এই ধরনের কথাবার্তা আমরা পরীক্ষাতে একেবারেই বলবো না। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হার্টম্যান প্রসিজিওর। Actually, perforated diverticulitis is a fecal peritonitis. জি স্যার, এক্স্যাক্টলি স্যার। স্যার এটা যত আইলিয়ামে হবে, তাহলে স্যার আমরা এখানে হার্টমান কেমনে করবো? না, ডাইভার্টিকুলাইটিস তো কমন সাইট, আইলিয়াম তো বলি নাই আমরা, কমন সাইট তো কোলন বলেছি, তাই না? মানে কমন সাইট তো কোলনই হয়, আইলিয়াল ডাইভার্টিকুলাইটিস তো আমরা বলি নাই। So, okay, আমরা প্রসিড করি। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 7: when is an open appendectomy usually preferred over a laparoscopic approach? So options were A. Clinically diagnosed but no imaging confirmation of appendicitis. Option B. Patient with low BMI. Option C. Large appendicular abscess or mass. Option C. Perforated appendicitis. So here the correct answer is option C, large appendicular abscess or mass. আমরা জানি কি অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা এক্সট্রা পেরিটোনিয়ালি ড্রেন করি,
যদিও থিওরিটিক্যালি অনেক সময় পসিবল হয় না, অথবা যদি অ্যাপেন্ডিকুলার মাস হয়ে যায়, লাম্প হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা বলছি না ল্যাপারোস্কোপি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, বাট ইউজুয়ালি ইনিশিয়াল স্টেজে আমরা প্রেফার করি ওপেন সার্জারি. সো হিয়ার দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইজ অপশন সি, লার্জ অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস অর মাস. So, question number 8. What is the advantage of laparoscopic appendicectomy over an Open approach. স্যার? এটা একটু স্যার ইয়েটা ভুল হয়েছে স্যার, এটা কোশ্চেনটা আসলে হ্যাঁ, অ্যাডভান্টেজ, সরি, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাপেন্ডিসেক্টমি ওভার অ্যান ওপেন অ্যাপ্রোচ? সো অপশনস ওয়ার এ, allows surgeon to visualize a wider area and the whole abdomen and pelvis. It allows the surgeon to operate without general anesthesia, completely eliminates the risk of infection, faster procedure to perform. সেটা আমরা সবাই জানি, এটা খুবই সিম্পল ছিল। এখানে অপশন এ ওইটাই কারেক্ট অ্যান্সার। অ্যাবাউট 95% স্টুডেন্ট আনসার্ড কারেক্টলি. So our next question, in a patient with non-perforated appendicitis, what is the recommended antibiotic regimen? So options were A, therapeutic antibiotic, option B, single dose broad spectrum antibiotic given preoperatively, that is the prophylactic antibiotic, IV antibiotic for 5 to 7 days postoperatively, course of oral antibiotic for 7 days. এখানে আমি একটু অবাক হয়েছি যে আইভি অ্যান্টিবায়োটিক ফর 5 to 7 days পোস্ট অপারেটিভলি অনেকে অ্যান্সার করেছে 14%, বা ইট শুড নট বি। হ্যাঁ, এখানে নন পারফোরেটেড অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিস আমরা প্রোফাইলেকটিক্যালি এটাই সবসময় অ্যান্সার করব, আমাদের মাথায় ওইটাই থাকতে হবে যে সিঙ্গেল ডোজ ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক গিভেন প্রি অপারেটিভলি. So our next question, what should be done if appendix could not be found in perforated appendicitis? So options were A, open and close, option B, more extended laparotomy and try to search every quadrant, option C, thorough toileting and drain kept in situ. Option D, right hemicolectomy. Option E, tube cecostomy. So here the correct answer is thorough toileting and a drain kept in situ. About 63% student answered correctly. But এই যে 27% স্টুডেন্ট একটা অ্যান্সার করেছে যে মোর এক্সটেন্ডেড ল্যাপারোটমি অ্যান্ড ট্রাই টু রিচ এভরি কোয়ার্টেন্ট। আমাদের তো এটা প্রয়োজন নাই, অ্যাপেন্ডিক্স যদি আমরা নাও পাই ওটা তো আমার আমার সিকামটা সিকিউর হলো, আমি টয়লেটিং করলাম, ড্রেন দিলাম, এটাই আমার মেইন উদ্দেশ্য। অ্যাপেন্ডিক্স যদি অন্য কোথাও আছে কি নাই বা ওটা থাকলেও আমার কোনো কিছু যায় আসে না, তার জন্য আমি সার্জারি এক্সটেন্ডটা বড় করে আমার খুব বেশি বেনিফিট হবে না পেশেন্টের জন্য। সো আওয়ার লাস্ট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন এ ল্যাপারোটমি ফর ট্রমা অ্যান্ড প্যাথোলজিক্যাল অ্যাবডোমেন, মানে ল্যাপারোটমি ফর প্যাথোলজিক্যাল অ্যাবডোমেন? So here the options were trauma, resuscitation first, then laparotomy. Trauma, laparotomy is a part of resuscitation. Pathological abdomen, laparotomy accompanies resuscitation. Pathological abdomen imaging is not required always. সো হিয়ার এটা নিয়েও একটু ফেলাসি আছে, এটা আসলে এক্স্যাক্টলি অ্যান্সার, মানে এই অ্যান্সারটা হবে ইন কেস অফ ট্রমা ল্যাপারোটমি ইজ এ পার্ট অফ রিসাসিটেশন। আমরা ট্রমাতে যে ড্যামেজ কন্ট্রোল সার্জারি করি সেটা কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কি থাকে যে আমি সেকেন্ড লুক সার্জারি করতে পারবো, বা আমার ব্লিডিং হলে আমি সেটা অ্যারেস্ট করার জন্য, অথবা আমার কোনো একটা গ্রস কন্টামিনেশন হলে সেটা এলিমিনেট করার জন্য আমি এই রিসাসিটেশনের পার্ট হিসেবে আমি ল্যাপারোটমিটা করি। এরপর আমি সেকেন্ড লুক সার্জারি বা ফার্দার ডেফিনেটিভ সার্জারির জন্য পেশেন্টকে প্রিপেয়ার করতে পারি। কিন্তু যখন একটা প্যাথোলজিক্যাল অ্যাবডোমেন থাকবে, যে একটা ইন্টেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন বা এই ধরনের পেশেন্ট, এই পেশেন্টগুলো গ্রসলি ডিহাইড্রেটেড থাকে, পেশেন্টের ডেফিনেটিভ আমরা কোন জায়গায় অবস্ট্রাকশন সেটা জানি না, ওইসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা, এবং পেশেন্টটা হয়তোবা দেখা যায় একটা রুরাল এরিয়া থেকে 3-4 দিন পর আসছে আমাদের কাছে, ভমিটিং হয়েছে, পেশেন্টের ডিহাইড্রেটেড ছিল, সেই জিনিসটা আমরা প্রথমে রিসাসিটেট করি ডেফিনেটলি। আর যদি সম্ভব হয়, আমাদের যদি ফ্যাসিলিটি থাকে টার্সিয়ারি লেভেলে, তখন আমরা পেশেন্টের সিটি স্ক্যানও করিয়ে নিই রিসাসিটেশন করে, মানে অ্যাটলিস্ট আমরা একটা আইডিয়া পাই। তাহলে আমাদের এই প্রশ্নটা দেওয়ার থিম ওইটাই ছিল যে ট্রমার ক্ষেত্রে আমার চিন্তা করতে হবে যে ল্যাপারোটমি ইজ এ পার্ট অফ রিসাসিটেশন, বাট প্যাথোলজির ক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টটাকে চেষ্টা করব যে একটু মিনিমাইজ, মানে অপটিমাইজ করার জন্য, দেন উই শুড প্রসিড ফর সার্জারি। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, Dr. Saiful, for nicely moderating the poll. আমি প্রফেসর মারুফ স্যারকে দিয়ে কমেন্ট নেই। স্যার, will you make any comment? আগে আগে ভিউটা দেন, দেখি কিছু দেখা যাচ্ছিল। মানে ফার্স্ট পেজ। হুম 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 এই যে, ওকে স্যার, আমি আসছি এটা স্যার। এটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।
দেখতে পাচ্ছেন না স্যার? না, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি মনে হয়। স্যার না, দেখা যাচ্ছে তো আমার আমার চোখ তো প্রবলেমেটিক। স্যার একটু মানে ছোট লেখা এই জন্য ফন্ট সাইজ। যে এখন যেটা হচ্ছে যে কিছু অ্যান্সার গুলি তো অনেকগুলি ভালো করছে, ঠিক মতো আছে, কিন্তু ওই যে প্রশ্নগুলি সবগুলি কিন্তু খুব ভালো হয় না, কিছু কনফিউজিং প্রশ্ন রয়ে গেছে এর মধ্যে। হম একটা হচ্ছে তো ওই যে লেংথ যদি সমান না হয় কারণ ইয়েগুলি, তখন কিন্তু অ্যান্সার ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, হুম, জি বা ইজি হয়ে যায়, দুটো একটা একটা ক্লু থাকে। একদম লাস্টেরটা শুরু করি, লাস্টেরটার মধ্যে এটা এই প্রশ্ন যেটা বললেন, এটা তো আসলে কেমন কথা হয়ে গেল। হুম যে আপনি একটাতে একটা অপশনের মধ্যে কিন্তু ল্যাবরেটরি সম্বন্ধে কোনো কথাই নাই। হুম যে ট্রমাতে ল্যাবরেটরি করতে হবে, যে এটা একটা পার্ট আমাদের করতে হবে এমন কারণে, বা প্যাথোলজিক্যালি, কিন্তু মানে এগুলি ইকুইভ্যালেন্ট হয় নাই সেই হিসাবে। আপনি যে কোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে করতে পারতেন, যে ট্রমাতে এইটা করলে কি হবে, ওইটা করলে কি হবে, তাহলে উত্তর বোধ হয় কনফিউশনটা অনেক কম হতো। হ্যাঁ, দুইটা একসঙ্গে হয়েছে। হ্যাঁ, দুইটা করতে গিয়ে একটা মানে অনেক বড় হয়েছে ইয়েগুলি, অপশনগুলি, আর একটু কনফিউশন বেশি সৃষ্টি হয়ে গেছে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে এর আগের প্রশ্ন যেটা যেটা বলছেন অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প। হ্যাঁ, আপনি স্যার। অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প যদি বলেন বা মাস বলেন, যেটাই বলি আমরা, দুইটা কিন্তু আলাদা এন্টিটি। একটা অ্যাপেন্ডিকুলার মাস বলবো, আর একটা অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস। যখন আমি ডায়াগনোসিস করছি আমি এটা অ্যাবসেস, তখন দুটা আপনি ভিতরে ড্রেন করতেই হবে। কিন্তু অ্যাপেন্ডিকুলার মাসে তো এখন পর্যন্ত মানে কেউ প্রিওপারেটিভ ডায়াগনোসিস যদি তারপরে আবার লার্জ অ্যাপেন্ডিকুলার মাস, সেখানে তো আমরা অ্যাপেন্ডিক্সেক্টমি করার কথা বলি না এখন। কি আপনারা বলেন কিনা জানি না নতুন করে। না স্যার। কারণ এটা এটা দ্যাট ইজ এ যে প্যাথোলজিক্যাল অ্যাডিশন এত বেশি থাকে ওখানে, এগুলি ছুটানো টোটানো, এটা আসলে একটা ঝামেলাপূর্ণ কাজ, অনেক সময় ঝামেলা হয়। এটা ঠিক যে অনেক সময় বোঝা যায় না, আপনি ভিতরে ঢুকে পড়ছেন, তারপরে দেখলেন যে মোটামুটি ইয়ে আছে, কিন্তু ইট ইজ বেটার টু অ্যাভয়েড। এবং এটা বোধহয় এখনো কন্ট্রোভার্সিয়াল রয়ে গেছে। আপনি যদি এই প্রশ্নটা দেন, তাহলে অ্যান্সারটা দুই রকমই হতে পারে। আপনি যদি অ্যাবসেস দেন, তাহলে পরে কখনোই এটা ইয়ে হবে না যে হ্যাঁ আপনি ড্রেন করবেন, তখন যদি অ্যাপেন্ডিক্সটা পাওয়া যায়, তখন একটা কথা যে অ্যাপেন্ডিক্সটা ফেলে দিবেন, নাহলে অ্যাপেন্ডিক্স শুধু ড্রেন করার কথা। আগেকার টিচিং আমি যেটা বলছি, আমরা যেটা পরে বড় হয়েছে, যেটা আমরা ইয়ে করছি, কিন্তু অ্যাপেন্ডিকুলার মাস বলে উই ডোন্ট গো ইন। যদিও শফিক ভাই এটার একটা ইয়ে করছিল, এটা প্রেজেন্টও করছিল এই ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে। এটা খুব একটা বেশি ইয়ে পায় নাই যে অ্যাপেন্ডিকুলার মাসের মধ্যেই উনি অ্যাপেন্ডিসেক্টমি করছেন বাচ্চাদের বিশেষ করে। হ্যাঁ, কিন্তু এরপরে আমি আর এরকম কেউ করতে দেখি নাই বা শুনিও নাই এখনো। নতুন আপনারা কি ফলো করেন জানি না, কিন্তু এখানে এই জিনিসটা হচ্ছে যে মাস এবং অ্যাবসেন্স দুটো একসঙ্গে বলবেন না। যদি জি আপনি অ্যাবসেন্স ডায়াগনোসিস করে ফেলেন যে হ্যাঁ এটা দিন ধরে আছে, এটা অ্যাবসেস হয়ে গেছে, আর মাস বলতে এটা অ্যাবসেস হয় নাই, মানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না, জি স্যার। এরকম হতে পারে একটা। হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা পার্ট রয়ে গেল। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে যে হ্যাঁ, এটা তো ঠিকই অ্যান্সার বলছে যে যদি ওরকম থাকে তাহলে পরে মানে ওই যেটা অ্যাপেন্ডিক্স পাওয়া যায় না, পারফোরেটেড অ্যাপেন্ডিক্সে আপনি অ্যাপেন্ডিক্স পাবেন না কেন? এরকম কোনো সিনারি কি হতে পারে নাকি? তাহলে কি অ্যাপেন্ডিক্সটা পুরা পড়ে গেছে কি একদম? আপনি যেখানে যেখানে সয়েলিং আছে, সিকাম আছে, ওখানে অ্যাপেন্ডিক্স নাই, কেন হতে পারে? বিভিন্ন কারণ আছে কতগুলি, যে অ্যাপেন্ডিক্সটা যদি ইয়ে হয়ে থাকে, কিন্তু সেটা পারফোরেশন লাফ না। আউট হয়ে গেছে স্যার এটা। হ্যাঁ, সেটা পারফোরেশন না। হুম। পারফোরেট মানে হলে অ্যাপেন্ডিক্সটা বাইরে থাকতে হবে এবং এটা ফ্রি থাকতে হবে, আর নাহলে পরে আপনি পাবেন, আপনি অ্যাবসেস পাবেন, জি ফ্রি পারফোরেশন পাবেন না। এটা আপনি একটু অ্যানাটমিক্যালি চিন্তা করে দেখেন। এটা জি যদি স্যার। রেট্রোপেরিটোনাল ইয়ে থাকে, অ্যাপেন্ডিক্স থাকে, বা রেট্রোসিক্যাল অ্যাপেন্ডিক্স থাকে, তাহলে পরে আপনি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপেন্ডিক্সটা পাবেন না। আমরা সেটার কারণেই আমরা অ্যাপেন্ডিক্স পাই না। অথবা হাই আপ অ্যাপেন্ডিক্স, হাই আপ সিকাম, আপনি পাবেন না। কিন্তু পারফোরেশন যখন হয়ে যায়, তার মানে কিন্তু ফ্রি সিচুয়েশন দেয় স্যার। হ্যাঁ সেইখানে। এখানে মানে এগুলি একটু কনফিউশন, সে যে কেউ এটা নিয়ে তর্ক করতে পারে আপনার সঙ্গে। জি জি হুম স্যার।
স্যার একটা ওই আরেকটা কারণ আছে যে যখন এটা পাবেন না, সিকাম আছে কিন্তু আপনার বোঝা যাচ্ছে না, এটা অনেক সময় বলে যে ওই ইন্টারসাজেশনের মতো হয়ে থাকে, সেটা পাবেন না। কিন্তু যখন আপনি পাবেন না তখন হচ্ছে আপনি সিকাম পেলে সিকামটাকে উল্টায় দেখতে হবে যে এটার পিছনে এর গায়ে লেগে গেছে কিনা, অথবা ভিতরে ঢুকতে হবে, ভিতরে ঢুকে দেখতে হবে যে অ্যাপেন্ডিক্স ঢুকে গেছে। আর না পরে আপনার ডায়াগনোজ, এটা তো হইতে পারে যে অ্যাপেন্ডিক্স নাই তার, ওকে স্যার। কিন্তু যখন বলবেন যে পারফোরেশন, দেন দেয়ার ওয়াজ অ্যাপেন্ডিক্স, এবং সেটা তখন আর্টারি দেখে বুঝতে হবে, ইয়ে দেখে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ এটা অ্যাপেন্ডিক্স ছিল, হ্যাঁ পুরোটা গলে গেছে। আমি ধরে নিলাম যেটা ঠিক আছে, হইতে পারে যে আপনি দেরি করছে, তাহলে তো অ্যাবসেস হয়ে গেছে, গ্যাংগ্রিন হয়ে গেছে, তারপর একদম নাই, ডিসইন্টিগ্রেট করে গেছে, তাহলে এটা অনেক লেট কেস না? জি স্যার। হ্যাঁ, তার মানে আপনি অ্যাপেন্ডিক্স যদি ইয়ে পারফোরেশন বলেন তাহলে পরে এটা পাবেন না, এরকম সিচুয়েশন চিন্তা করাটা আসলে অনেক বেশি, মানে এটা লজিক্যালি অনেক দূরে। এখন রসুল স্যার আমাদেরকে একটা জিনিস শিখেছে যে কোনো কিছু অ্যাবসার্ড না, হতে পারে, আপনার এটা হতে পারে, কিন্তু সেই সেই সম্ভাবনা অনেক দূরে। কমনলি যেটা হয়, পারফোরেশন হলে পরে আমরা এটা পাই, কাছাকাছি কোথাও পাই। আরেকটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স পাওয়া যাচ্ছে না, এইটা হচ্ছে যে রেট্রোসিকাল বলেন, রেট্রো ইয়ে বলেন, অথবা ইয়া সিকাম যেটা বলেন, কিন্তু সিকাম থাকলে ইয়ে অ্যাপেন্ডিক্স ওখানে থাকতেই হবে, আর নাহলে অন্য কোনো জায়গা থেকে অ্যাপেন্ডিক্স হবে না, সেটা হবে তাহলে এই ইয়ে যেটা হয় এই কোলোনিক ডাইভার্টিকুলাম হইতে পারে এক্সট্রা। এটা হাদিসারের একটা ইয়ে আছে, কেস রিপোর্ট আছে, অ্যাপেন্ডিক্স ঠিক ছিল কিন্তু ওখানে একটা পারফর ইয়ে ছিল, এই, কি বলে একটা কনজেনিটাল একটা ইয়ে ডাইভার্টিকুলাম ফ্রম দ্য সিকাম বা কোলন, সেইটা বাস্ট করছে। জি স্যার। আমাকে ওটা উনি কেস রিপোর্ট করছিলেন, সেটা সেজন্য বলতেছি। তাহলে পরে এইখানে এইটা আর একটু কনফিউশন হয়ে যাচ্ছে। বরঞ্চ যেটা বলছে যে অ্যাপেন্ডিক্স খুঁজে পাচ্ছে না, সেই ক্ষেত্রে যদি সিকাম পাওয়া যায় এবং ওখানে যদি অন্য সয়েলিং না থাকে, তাহলে এবারে কোনো এক্সটেন্ডেড কাজ করার কোনো দরকার নাই, জি স্যার। তাই না? আর জি যদি স্যার। পারভার্সন বলেন তাহলে পারভার্সন একটা সোর্স খুঁজতে হবে। আচ্ছা, একদম যদি না পাওয়া যায় তাহলে যেটা বলছেন সেটাই ভালো, ড্রেন দিয়ে চলে আসবে। জি, ওকে। তো স্যারের কথা ধরে একটা মানে কনক্লুশন এটাই যে একটা যে অ্যাবসেস ইফ ইট ইজ ডায়াগনোজ দ্যাট হ্যাজ টু বি ওপেনড আপ অ্যান্ড ড্রেইনড, দ্যাটস আর ইফ ইট ইজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য লাম্প, তাহলে স্যার একটা যেটা আমাদের ক্লাসিক্যাল একটা ইয়ে ছিল যে আফটার অ্যানাস্থেসিয়া ইট ইজ আ সার্জনস ডিউটি টু পালপেট দ্য অ্যাবডোমেন ইফ ই হ্যাঁ, ফাউন্ড যে তার একটা লাম্প আগে আছে, হাত দিয়ে দেখবেন, ইনসিশন দেওয়ার আগে হাত দিয়ে দেখবেন। যদি তাহলে পরে একটা জিনিস আরো সুবিধা যেটা, সেটা হচ্ছে যে ওই অ্যাপেন্ডিক্সটা কোথায় আছে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন। জি জি রিল্যাক্স কন্ডিশনে কোন জায়গায় হুম। lump আছে ওটা মানে ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে। প্রফেসর সাহেব, উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি স্যার এই, সাহেব আছে নাকি? জি সাহেব স্যার, সালাম আলাইকুম স্যার। ভাই কালকে জয়েন করতে পারি নাই, না মাফ না, করে ঠিক দিও। আছে স্যার, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমি স্যার এইখানের সাথে একটু দ্বিমত পোষণ করি। আমি লাস্ট 5 ইয়ার্স না 10 ইয়ার্স থেকে এনি অ্যাপেন্ডিকুলার লাম্প, এনি অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস, আই জয়েন ল্যাপারোস্কোপি, এবং 99% ক্ষেত্রে স্যার আমি ল্যাপারোস্কোপি পেশেন্ট করে দিছি এবং 100% পেশেন্ট ভালো হয়েছে। কিন্তু প্রোভাইডেড ইমেজ সিস্টেম ভালো হইতে হবে এবং এক্সপার্টাইজ থাকতে হবে, এবং লিগাসিওর অথবা এনসিল হারমোনি এই ইকুইপমেন্ট থাকলে সেফলি ক্যান ডু ইট। জি জি এই রিলেটেড স্যার আমার একটা কথা আছে সবার কাছে, একটা প্রশ্ন, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাপেন্ডিকুলার অ্যাবসেস, আনসারটা কি হবে? এই টোটাল অডিয়েন্সের কাছে আমার এই প্রশ্নটা। ড্রেনেজ অফ অ্যাবসেস স্যার। আচ্ছা, এখন এই ড্রেনেজ অবসেস বললে যদি বলি, এখন নেক্সট প্রশ্ন হলে কি ড্রেনেজ করবেন, আনসার কি হবে? আমরা যে স্টুডেন্টদের এক্সট্রা পড়াই পেরিটোনিয়াল ড্রেনেজ স্যার। এক্সট্রা ড্রেনেজ, ইট ইজ নট দ্য 100% কারেক্ট আনসার। আমি এই যুক্তিটা দিই, appendicitis abscess depends upon the location of the appendix. If the appendix is retrosical, in that case there is a abscess in the posterior to the cecum and approach in the extraperitoneal approach. If it is a pre-ileal or post-ileal variety, you must go through transperitoneal, otherwise never ever possible to drain. If it is a pelvic abscess, so pareter drain or laparoscopic drain, whatever you do it. তাহলে আনসারটা তো এক্সট্রাপিরিয়ড ড্রেনেজ বলাটা 100% কারেক্ট না। ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন ডিপেন্ডস অন অফ দ্য দ্য লোকেশন। সিচুয়েশন,
তাহলে আনসারটা আমার আমার ওপিনিয়ন স্যার, আনসারটা এইভাবে বলা উচিত, ইট ডিপেন্ডস আপন হোয়ার দ্য লোকেশন ইজ। সিচুয়েশন অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স, লোকেশন অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স। জি স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আমরা এই আলোচনাগুলো এটা ইন সেন্স বলে যে এটা বাইরে দেওয়া মানে কি আপনি ওই অ্যাডিশনের বাইরে থাকতেছেন, জি স্যার, ইউ আর নট গোয়িং টু দ্য ফ্রি পেরিটোনিয়াম। জি স্যার, ইনসিশন দিবেন, দিয়ে গার্ড সরাবেন, তাহলে পরে ব্যবসিসটা পেয়ে যাবেন। আর রেট্রোপেটার হলে পরে মানে রেট্রোসিক্যাল থাকলে তো অবশ্যই আপনাকে ইয়ে সরাইতে হবে, সরাই তারপরে আছে টু রিচ দ্য ইয়ে। ডাইরেক্টলি অ্যাপসেস চলে যাওয়া যাবে, হ্যাঁ, তখন আপনি পেরিটোনিয়াম টাচই করলেন না। পেরিটোনিয়ামে মানে ফ্রি পেরিটোনিয়াম মধ্যে যাবেন না, কারণ জি স্যার, অ্যাবসেস হওয়া মানে বাকিটা ওয়ার্ল্ড অফ হয়ে গেছে। ওয়ার্ল্ড অফ হয়ে আছে। ইউ ডোন্ট ডিস্টার্ব দ্যাট জি ব্যারিয়ার। স্যার, জি স্যার। ওকে দেন, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার শাহেক স্যার কাছে আমার একটা কোশ্চেন স্যার, রেট্রোসিক্যাল হইলে স্যার এক্সেপ্ট পেরিটোনিয়াল কেন হবে স্যার? সিকামটা যখন অ্যাপসেসটা রেট্রোপেরিটোনিয়াল রেট্রোসিক্যাল পজিশনে, তাহলে ওইখানে অ্যাপসেসটা হইলো। কেন এটা আপনি অ্যাপসেসটা বললেন, এটা জিজ্ঞাসা করলেন কেন? এটাই তো সাধারণ সাধারণ ইয়ের কথা বললেন, এটা কমন সমস্ত সেন্স। কিছু পিছনে থাকতেছে। হ্যাঁ, পিছনে হ্যাঁ, আছে। ওখানে কিছুটা কিছুটা পেরিটোনিয়াম থাকে, অ্যাপেন্ডিক্সটা পুরোটাই ইয়ে থাকে, কিন্তু ডিস্টেন্স তারপরে অফ, ফোর ডিভিসটা একটা পেরিটোনিয়াম পিছনে থাকতেছে, জি স্যার, সিকামের পিছনে থাকতেছে। এই জন্য এটা রেট্রোপেরিটোনিয়াল, মানে ট্রু রেট্রোপেরিটোনিয়াল বলতে পারেন আপনি। কিন্তু আপনি অ্যানাটমিক্যাল অনুযায়ী ওটাকে রেট্রোপেরিটোনিয়াল বলা যাবে না, কারণ ওখানে পেরিটোনিয়াম আছে কিছু না। জি স্যার, কিন্তু সিল্ড অনেকদিন আপ থাকার হয়ে পরে বা ইনফ্লামেশনের জন্য সেই জিনিসগুলি কিছু বোঝা যাবে না। বুঝাবে না। জি, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা পরবর্তী সেগমেন্টে যাই। মানে এই আলোচনাগুলো আরো হবে আমাদের